प्रभु, शुद्ध मुझे कर दे प्रभु, पवित्र मुझे बना दे प्रभु, शुद्ध मुझे कर दे प्रभु, ताकि तेरे जैसा दिखूं, ताकि तेरे जैसा दिखूं। जय मैं पाऊं, विजय मैं पाऊं, जय मैं पाऊं, ताकि तेरे जैसा दिखूं, ताकि तेरे जैसा दिखूं। पवित्र आत्मा में बढ़ूं, संगति में तेरी पवित्र आत्मा में बढ़ूं, ताकि तेरे जैसा दिखूं, ताकि तेरे जैसा दिखूं, ताकि तेरे जैसा दिखूं। मैं गाऊं हालेलुया मेरे शत्रुओं के सामने, मैं गाऊं हालेलुया
आशंका की शोर से परे मैं गाऊं हालेलुया, ये गीत मेरा हथियार है। मैं गाऊं हालेलुया, स्वर मेरे लिए लड़े। मैं गाऊंगा तूफान के बीच में, ऊंचा और ऊंचा मेरी स्तुति की ललकार। राख के ढेर से आशा उभरे, मृत्यु तू हारे, मेरा राजा जीवित है। मैं गाऊं हालेलुया, मेरे हर एक कण कण से। मैं गाऊं हालेलुया, अंधेरा सारा दूर हटे। मैं गाऊं हालेलुया, रहस्यों के बीच में। मैं गाऊं हालेलुया, डर तेरा मुझ पे जोर नहीं। मैं गाऊंगा तूफान के बीच में, ऊंचा और ऊंचा मेरी स्तुति की ललकार। राख के ढेर से आशा उभरे, मृत्यु तू हारे, मेरा राजा जीवित है। मैं गाऊंगा तूफान के बीच में, ऊंचा और ऊंचा मेरी स्तुति की ललकार। राख के ढेर से आशा उभरे, मृत्यु तू हारे, मेरा राजा जीवित है। ऊंचा उठाए जय गीत गाए, ऊंचा उठाए जय गीत गाए, ऊंचा उठाए शत्रुओं के सामने जय गीत गाए, शंका के शोर से परे। ऊंचा उठाए मेरा हथियार है, जय गीत गाए, स्वर मेरे लिए लड़े। ऊंचा उठाए कण कण से जय गीत गाए, मेरा सारा दूर हटे। ऊंचा उठाए रहस्यों के बीच में जय गीत गाए, तेरा मुझ पे जोर नहीं। मैं गाऊंगा तूफान के बीच में, ऊंचा और ऊंचा मेरी स्तुति की ललकार। राख के ढेर से आशा उभरे, मृत्यु तू हारे, मेरा राजा जीवित है। मैं गाऊंगा तूफान के बीच में, ऊंचा और ऊंचा मेरी स्तुति की ललकार। राख के ढेर से आशा उभरे, मृत्यु तू हारे, मेरा राजा जीवित है। Death could not hold you, the veil tore before you. You silenced the boast of sin and grave. The heavens are roaring, the praise of your
नाम जो सब नामों के ऊपर है। आपने मृत्यु पर जयवंत होकर उसके डंक को हमेशा के लिए तोड़ दिया। प्रभु, स्वर्ग के नीचे और पृथ्वी के ऊपर केवल एक ही नाम दिया गया है, जिस नाम से मुर्दे जी उठते हैं, सूखी हड्डियों में जान भर जाती है, राख की जैसी अवस्था में भी अपरंपार आशा को भरता है। प्रभु, अपने शत्रुओं के सामने, हमारी परिस्थितियों के बीच में, हर शक और सवालों के ऊपर हम आपके नाम को ऊंचा उठाएंगे, क्योंकि सारी स्वर्गीय सेना हमारे लिए लड़ती है और हम जानते हैं कि जो हमारे अंदर है वो उससे बढ़कर है जो इस संसार में है, क्योंकि इन सब बातों में उसके द्वारा जिसने हमसे प्रेम किया हम जयवंत से बढ़कर हैं। यीशु मसीह के नाम से आमीन। પ્રભુ ઈસુ ખ્રિસ્તના વિજયવંત અને ગૌરવી નામમાં આપ સર્વનો આજની ઓનલાઈન બાઇબલ સ્ટડીમાં પ્રેમથી આવકાર કરતા આનંદ તથા હર્ષની લાગણી અનુભવું છું। આવો આપણે પ્રાર્થના સાથે બાઇબલ સ્ટડીમાં જોડાઈએ અને પ્રભુના વચનો વાંચીએ। નવા કરારની અંદર ફિલિપીઓને પાઉલ પ્રેરિતનો પત્ર તેનો 4થો અધ્યાય અને 4 થી તે 7 વચનો। ફિલિપીઓને પાઉલ પ્રેરિતનો પત્ર 4થો અધ્યાય અને 4 થી તે 7 વચનો। પ્રભુનું વચન આ પ્રમાણે કહે છે, પ્રભુમાં સદા આનંદ કરો। હું ફરીથી કહું છું કે આનંદ કરો। તમારી સહનશીલતા સર્વ માણસોના જાણવામાં આવે। પ્રભુ પાસે છે, કશાની ચિંતા ન કરો, પણ દરેક બાબતમાં પ્રાર્થના તથા વિનંતીઓ વડે આભાર સ્તુતિ સહિત તમારી અરજો દેવને જણાવો, અને દેવની શાંતિ જે સર્વ સમજ શક્તિની બહાર છે તે ખ્રિસ્ત ઈસુમાં તમારા હૃદયોની તથા મનોની સંભાળ રાખશે। આ પ્રભુનું વચન છે। પ્રભુ તેના મુખનો પ્રકાશ આપણા પર પાડે। આવો આપણે વચનના મનનમાં જતા પહેલા પ્રાર્થનામાં જોડાઈએ અને પ્રાર્થના કરીએ। અમારા જીવંત અને પ્રેમાળ અને કૃપાળુ ઈશ્વર, રાજાઓનો રાજા, પ્રભુનો પ્રભુ, સર્વશક્તિમાન, સર્વવ્યાપી, સર્વસમર્થ અમારા રાજા અને અમારા પ્રભુ, અમે તમારી સ્તુતિ કરીએ છીએ। પ્રભુ, આજે આ સમયે જે વચનો વાંચવામાં આવ્યા એ વચનો પર મનન કરવાને માટે, એ વચનોમાં રહેલા મર્મો પ્રભુ અમે પવિત્ર આત્માની દોરણીથી સમજી શકીએ એ માટે પવિત્ર આત્માનું સામર્થ્ય પ્રભુ અમને આપો। અને આજે જ્યારે જે વાલા ભાઈ બહેનો ઓનલાઈન બાઇબલ સ્ટડીમાં જોડાયા છે ત્યારે પ્રભુ આજનું વચન અમારા દરેકને માટે પ્રભુ આશીર્વાદ લાવનારું બની રહે તેવું તમે થવા દેજો। આજના વચનો દ્વારા તમે અમારી સાથે વાત અને વ્યવહાર કરો એવી અમારી પ્રાર્થના છે। અમારી પ્રાર્થના પ્રભુ ઈસુને નામે માંગીએ છીએ, આમેન। ફરીને એકવાર ઈશ્વર પિતાનો આભાર માનીએ છીએ। આપણે બધા જ ઓગસ્ટ માસ ધી ચર્ચ ઓફ નોર્થ ઇન્ડિયા ગુજરાત ડાયોસિસ તરફથી પ્રાર્થનાના મહિના તરીકે જાહેર કરવામાં આવ્યો છે અને અત્યાર સુધી આપણે વિવિધ પ્રાર્થનાના વિષયો સંબંધી પ્રભુના અલગ અલગ સેવકો દ્વારા શિક્ષણ આપવામાં આવી રહ્યું છે। વિવિધ વિષયોને આપણે સારી રીતે સમજી શક્યા છે। ઈશ્વરનું સામર્થ્ય આપણે અનુભવ કરી શક્યા છે, તેના માટે પ્રભુનો આભાર માનીએ છીએ। આજે આપણે જે વિષય પર મનન કરવા માંગીએ છીએ એ તો શાંતિ માટે પ્રાર્થના। અને જે શાસ્ત્ર પાઠ વાંચવામાં આવ્યો ફિલિપીઓને પાઉલ પ્રેરિતનો પત્ર 4થો અધ્યાય અને તેની 4 થી તે 7 વચનો। આજે આપણે શાંતિ માટે પ્રાર્થના એ વિષય સમજવા માંગીશું। ફિલિપી 4 અને 1 થી 6 વચનોમાં પાઉલ પ્રેરિત એ ફિલિપી મંડળીને પત્ર લખતા જણાવે છે કે પ્રભુમાં સદા આનંદ કરો, કશાની ચિંતા ન કરો, પણ દરેક બાબતમાં પ્રાર્થના તથા વિનંતીઓ વડે આભાર સ્તુતિ સહિત
તમારી અરજો દેવને જણાવો. અને પછી સહેજ આગળ વધતા પાઉલ કહે છે કે દેવની શાંતિ જે સર્વ સમજશક્તિની બહાર છે તે ખ્રિસ્ત ઈસુમાં તમારા હૃદયોની તથા મનોની સંભાળ રાખશે. ખ્રિસ્તમાં પ્રિય ભાઈઓ અને બહેનો, પાઉલ પ્રેરિત એ ફિલિપીની મંડળીને એ ઉત્તેજન આપતા, એ આશા આપતા, શાંતિ આપતા જણાવે છે કે તમારી વિપરીત પરિસ્થિતિમાં, તમારા વિપરીત સંજોગોમાં, તમારી વિપરીત એ સમયો, સંજોગો અને દુઃખોમાં શાંતિ માટે શું કરી શકાય, શાંતિ માટે કેવા પ્રયાસો કરી શકાય, શાંતિ મેળવવા શું કરી શકાય, એની 3 સૂચના અહીંયા પાઉલ પ્રેરિત એ ફિલિપી મંડળીને આપે છે. પહેલી સૂચના કે તમારા ગમે એવા સંજોગો હોય, ગમે એવા દિવસો હોય, ગમે એવા વર્ષો હોય, પણ એ બધા જ દિવસોમાં, એ બધા જ સમયોમાં, એ બધા જ વર્ષોમાં પ્રભુમાં આનંદ કરો, પ્રભુમાં આનંદ કરતા રહો. અને ત્યારબાદ બીજી સૂચના પાઉલ પ્રેરિતે ફિલિપી મંડળીને આપે છે, એ તો પ્રભુની અપેક્ષા રાખો, પ્રભુની અપેક્ષા રાખો. અને ત્રીજી જે સૂચના આપે છે એ પ્રભુને વિનંતી કરતા રહો. તમારા દરેક સમયની અંદર, દરેક સંજોગોની અંદર એ મૂંઝવણ હોય, પ્રશ્નો હોય, ચિંતા હોય, દુઃખ હોય, પણ આ બધા જ સમયોની અંદર તમે પ્રભુને વિનંતી કરો, તમે પ્રભુને પ્રાર્થના કરો, તમે તમારા ઘૂંટણો પ્રભુની આગળ નમાવી દો, તમે પ્રભુની આગળ નમી પડો, તમે તમારી અરજો પ્રભુને આગળ મૂકો, પ્રભુને વિનંતી કરો, તમે પ્રભુને હાક મારો, તમે પ્રભુને શોધો, એવું પાઉલ પ્રેરિત એ ફિલિપી મંડળીને કહે છે. અને તમે જુઓ તો યોહાનની સુવાર્તા તેનો 14મો અધ્યાય અને 27મા વચનમાં પ્રભુ ઈસુ ખ્રિસ્ત કહે છે કે હું તમને શાંતિ આપીને જાઉં છું, હું મારી શાંતિ એ તમને આપું છું. અને આ 2 વાક્યોમાં વાલા ભાઈ બહેનો ઘણો બધો તફાવત હશે. અહીંયા પ્રભુ ઈસુ ખ્રિસ્ત કહે છે કે હું તમને શાંતિ આપીને જાઉં છું. ઘણી બધી વાર આપણે શેમાં શાંતિ માનીએ છીએ, કયા વાનામાં આપણે શાંતિ માનીએ છીએ? વાલા ભાઈ બહેનો, આપણે શું કરીએ છીએ? આપણી પાસે ઘર નથી તો આપણે પ્રભુને પ્રાર્થના કરીએ, પ્રભુ મારી પાસે ઘર નથી, ઘર આપી દે, ઘર મળી ગયું એટલે શાંતિ. પ્રભુ મારી પાસે નોકરી નથી, નોકરી માટે પ્રાર્થના કરી, નોકરી મળી ગઈ એટલે શાંતિ. પ્રભુ મારા બાળકો નથી, બાળકો માટે પ્રાર્થના કરી, બાળકો મળી ગયા અને શાંતિ. પ્રભુ મારી પાસે નાણાં નથી, નાણાંને માટે પ્રાર્થના કરી, નાણાં મળી ગયા, જરૂરિયાતો પૂરી થઈ ગઈ, શાંતિ. આ બધી બાબતોમાં આપણે શાંતિ માનીએ છીએ. ખ્રિસ્તમાં વાલા ભાઈ બહેનો, આ બધા વાનાઓમાં શાંતિ એ લાંબો સમય ટકી શકતી નથી, પણ પ્રભુ ઈસુ ખ્રિસ્ત જે શાંતિ આપવાની વાત કરે છે તે અનંતકાળ સુધી ટકનાર એ શાંતિ છે. અને પ્રભુ ઈસુ ખ્રિસ્ત એ બીજું વાક્ય ત્યાં કહે છે કે હું મારી શાંતિ તમને આપું છું. તો એનો અર્થ એવો થયો કે જો તમે મારી પાસેથી મારી શાંતિ માંગો છો તો હું જતો નથી, પણ જો તમારે મારી શાંતિ જોઈએ છે તો પ્રભુ ઈસુ ખ્રિસ્ત કહે છે કે તમારે મારી સાથે રહેવું પડશે, તમારે મને સાથે રાખવો પડશે, તમારે મારો સ્વીકાર કરવો પડશે, તમારે મને સ્થાન આપવું પડશે, તમારે મારામાં રહેવું પડશે, તમારે મારા વચનમાં રહેવું પડશે, તમારે મારી હાજરીનો અનુભવ કરવો પડશે. તો જ તમે મારી શાંતિ, તો જ તમે ખરી શાંતિનો અનુભવ કરી શકશો, એવું પ્રભુ ઈસુ ખ્રિસ્ત પોતાના શિષ્યોને અને આજે મને તમને કહી રહ્યો છે. ખ્રિસ્તમાં પ્રિય ભાઈઓ અને બહેનો, આજે શાંતિને માટે જગતના લોકો એ આંધળી દોડ મૂકી રહ્યા છે. આજે શાંતિ આપણા બધાને જરૂર છે. કોઈ એવો વ્યક્તિ નથી કે જેને શાંતિ જોઈતી ન હોય.
દરેકને એ શાંતિ ભર્યું, પ્રેમ ભર્યું, આનંદ ભર્યું એ જીવનની જરૂર છે. આજે તમારે તમારા જીવનમાં હંમેશા શાંતિ જોઈએ છે તો બાઇબલ કહે છે તો ઈસુની સાથે ચાલવું પડશે, ઈસુને સાથે રાખવા પડશે. અને એનું શ્રેષ્ઠ ઉદાહરણ તમે જુઓ કે જે ઈસુ ખ્રિસ્તે જે પ્રાર્થના કરી, પ્રાર્થનાને જે મહત્વ આપ્યું, એના દ્વારા જે અદ્ભુત કામ કર્યું, એ પ્રાર્થના તમે જુઓ તો લુકની સુવાર્તા તેનો 6 અધ્યાય અને 12 થી તે 19 વચનોની અંદર આપણને જોવા મળે છે. ઈસુની જેમ એકાંતમાં પ્રાર્થના કરવી પડશે એ શાંતિને માટે. અને ઈસુ જો આપણી સાથે હશે તો શાંતિ એ ઓટોમેટિક આપણી સાથે હશે. આજે આપણે શાંતિ માટે કેવી પ્રાર્થના કરી શકીએ? આજનો આપણો જે વિષય છે કે આપણે શાંતિ માટે પ્રાર્થના. આજે શાંતિ માટે આપણે કેવી પ્રાર્થના કરી શકીએ જેથી કરીને આપણા જીવનોને, આપણા કુટુંબોને, આપણા પરિવારોને, આપણા સમાજને, આપણી મંડળીને એ શાંતિ મળી શકે, શાંતિ મળી શકે. તો એની 3 બાબતો આજે સાંજે તમારી સમક્ષ પવિત્ર શાસ્ત્ર બાઇબલમાંથી મૂકવા માંગુ છું. પહેલી મહત્વની બાબત કે ઈસુની જેમ એકાંતમાં પ્રાર્થના કરીએ. બીજી બાબત એલિયાની જેમ પ્રાર્થના કરીએ. અને ત્રીજી બાબત પરિણામ મળે એવી પ્રાર્થના કરીએ. પહેલી બાબત આપણે જોઈએ તો ઈસુની જેમ એકાંતમાં પ્રાર્થના કરીએ. લુકની લખેલી સુવાર્તા તેનો 6 અધ્યાય અને 12મું વચન તમે જુઓ તો ત્યાં લખ્યું છે, લુક 6 ને 12મું વચન. તે દિવસોમાં તે ઘેરથી નીકળીને કોઈ એક પહાડ પર પ્રાર્થના કરવા ગયો અને તેણે દેવની પ્રાર્થનામાં આખી રાત કાઢી. દેવની પ્રાર્થનામાં તેણે આખી રાત પ્રાર્થનામાં કાઢી. પ્રભુ ઈસુ ખ્રિસ્ત એ એકાંતમાં પ્રાર્થના કરીને સમજાવવા માંગતા હતા કે પ્રાર્થના એ વ્યક્તિગત બાબત છે. અને વચન કહે છે કે ઈસુએ પહાડ પર જઈને એકાંતમાં પ્રાર્થના કરી. આજે એકાંતમાં કરેલી પ્રાર્થના એ આપણને શાંતિ આપી શકે છે, આનંદ આપી શકે છે, પ્રેમ આપી શકે છે. લુકની સુવાર્તા 5મો અધ્યાય 16મું વચન તમે જુઓ તો ત્યાં લખ્યું છે, પણ ઈસુ પોતે એકાંતે રાનમાં જઈને પ્રાર્થના કરતો. ઈસુ પોતે એ શાંતિને માટે શાંત મન સાથે, જ્યાં કોઈ વ્યક્તિ ના હોય એવી જગ્યાએ બાપ સાથે એ સમય ગાળવાને માટે એકાંતમાં પ્રાર્થના કરે છે. જો ઈસુને પિતાની પાસે બળ, હિંમત, પરાક્રમ અને શાંતિની જરૂર હોય છે તો શું આપણને ઈસુની જરૂર નથી? આપણને શાંતિની જરૂર નથી? પ્રભુ ઈસુ ખ્રિસ્ત પોતે એ પરાક્રમ માટે, સામર્થ્ય માટે એ બાપની સાથે પ્રાર્થના કરતો. તો આજે મારે ને તમારે પણ એ પ્રાર્થના કરવાની જરૂર છે જેથી કરીને આપણને શાંતિ મળે, આપણને હિંમત મળે, આપણને ઉત્તેજન મળે. અને લુકની સુવાર્તા તેનો 5મો અધ્યાય અને 12 થી 16 વચન તમે જુઓ તો પ્રભુ ઈસુ ખ્રિસ્ત એક રક્તપીત્યા માણસને સાજો કરે છે અને ઈસુ એ રક્તપીત્યા માણસને કહે છે કે તું કોઈને કહેતો નહીં, પણ તું મંદિરમાં જા અને યાજકને દેખાડજે. પણ આ માણસે એ રસ્તે પ્રગટ કરતા ગયો કે ઈસુએ મને સાજાપણું આપ્યું છે, ઈસુએ મને સાજાપણું આપ્યું છે, ઈસુએ મને નવું જીવન આપ્યું છે. અને ઈસુએ તેને સાજાપણું આપ્યું એનો અર્થ એ થયો કે ઈસુની શાંતિ તેને મળી. કેટલા વર્ષો સુધી એ કન્ડિશનમાં હતો, કેટલા વર્ષો સુધી એ માંગીમાં હતો, કેટલા વર્ષો સુધી એ પીડાતો હતો, કેટલા દિવસો અને સમય સુધી એ ડિપ્રેશનમાં હતો, ચિંતામાં હતો, મૂંઝાતો હતો, દુઃખથી પીડાતો હતો, એ સંઘર્ષમાં હતો, ચિંતામાં હતા. અને એવા સમયે પ્રભુ ઈસુ ખ્રિસ્ત તેને સાજાપણું આપીને મનની શાંતિ આપે છે. અને આ વ્યક્તિ એ રસ્તે પ્રગટ કરતા ગયો કે ઈસુ ખ્રિસ્તે મને સાજાપણું આપ્યું છે. અને આખી વાત ઈસુ સંબંધીની એ બધે ફેલાઈ ગઈ વાલાઓ. અને ઘણા બધા લોકો એ લોકોનું મોટું ટોળું એ ઈસુનું સાંભળવા, સાજા થવા, શાંતિ મેળવવા ઈસુની પાસે આવ્યા.
સાજા થવા, શાંતિ મેળવવા ઈસુ પાસે આવ્યા. હવે તમે વિચારો કે ઈસુની આસપાસ મોટું ટોળું છે, લોકોનો મોટો સમુદાય છે, લોકો આવી રહ્યા છે, મોટી સંખ્યામાં લોકો છે. ત્યારે ઈસુ વાલા ભાઈ બહેનો એ ટોળાને મૂકીને રાનમાં જતા રહેશે, રાનમાં જતા રહેશે. અને બતાવે છે કે ઈસુને ટોળાની ઝંખના નહોતી વાલા. ઈસુ મોટા ટોળાથી આકર્ષાતા નહોતા, પણ વચન કહે છે કે ઈસુ હંમેશા પિતા સાથે સમય ગાળવાને માટે એકાંતવાળી જગ્યા શોધતા હતા. અને પ્રભુ ઈસુ ખ્રિસ્ત એ જાણતા હતા વાલા ભાઈ બહેનો કે લોકોને એ સાજાપણું આપતા પહેલા, લોકોને શાંતિ આપતા પહેલા, ચમત્કારો કરતા, એ ભોજન આપતા પહેલા પ્રાર્થના, ઈશ્વર સાથેનો સંબંધ, બાપ સાથેની પ્રાર્થના બહુ જ મહત્વની છે. અને પ્રભુ ઈસુ ખ્રિસ્ત એ પ્રાર્થના કરે છે. અને આજે મારે તમારે પ્રભુ ઈસુની જેમ એકાંતમાં પ્રાર્થના કરવી પડશે. બાઇબલ કહે છે કે પ્રભુ ઈસુ ખ્રિસ્તે આખી રાત પ્રાર્થનામાં ગાળી. પ્રભુ ઈસુ ખ્રિસ્તે કદી પણ પોતાના શિષ્યોની સાથે પ્રાર્થના કરી નથી. ઈસુએ પ્રાર્થના વિશે શિષ્યોને શિક્ષણ આપ્યું કે તમે આ પ્રમાણે પ્રાર્થના કરો. પણ પ્રભુ ઈસુ ખ્રિસ્તે કદી એ શિષ્યો સાથે પ્રાર્થના કરી નથી. જ્યારે એદનવાડીમાં, જ્યારે ગેત્સેમાની વાડીમાં પ્રભુ ઈસુ ખ્રિસ્ત પોતાના શિષ્યો સાથે પ્રાર્થના માટે જાય છે, ત્યારે પ્રભુ ઈસુ ખ્રિસ્ત એ શિષ્યોને કહે છે કે તમે અહીંયા ઊભા રહીને પ્રાર્થના કરો, હું ત્યાં જઈને પ્રાર્થના કરું. પણ એનો મતલબ એ નથી કે સામૂહિક પ્રાર્થના ન કરવી જોઈએ, ભેગા મળીને પ્રાર્થના ન કરવી જોઈએ, કુટુંબ સહિત પ્રાર્થના ન કરવી જોઈએ. તમે પ્રેરિતોના કૃત્યની અંદર આવો છો, જ્યારે મંડળીની સતાવણીમાંથી પસાર થતી હતી, ત્યારે મંડળી એ એક થઈને સંગતમાં રહીને શાંતિ માટે, એકતા માટે પ્રાર્થના કરતી હતી. એક થઈને એકતામાં રહીને એ મંડળી પ્રાર્થના કરતી હતી. જ્યારે પિત્તરને બંદીખાનામાં પૂરવામાં આવ્યો, ત્યારે મંડળી પિત્તરને માટે પ્રાર્થના કરતી હતી. ખ્રિસ્તમાં વાલા ભાઈ બહેનો, આજે આપણે ઈસુની જેમ એકાંતમાં પ્રાર્થના કરીએ, આપણા જીવનને માટે, આપણા કુટુંબને માટે, આપણી મંડળીને માટે, અને આપણને શાંતિ પ્રાપ્ત થાય એના માટે આપણે પ્રભુની આગળ પ્રાર્થના કરીએ. પાઉલ પ્રેરિત એ ફિલિપી મંડળીને કહે છે કે તમે ચિંતા ન કરો, પણ દરેક બાબતમાં પ્રાર્થના કરો, આભાર સ્તુતિ સાથે તમારી અરજો જણાવો, અને દેવની શાંતિ જે સર્વ સમજ શક્તિની બહાર છે તે ખ્રિસ્ત ઈસુમાં તમારા હૃદયો અને મનોની એ સંભાળ રાખશે. તમારા હૃદયો મનોની એ સંભાળ રાખશે. એ પ્રભુ ઈસુ ખ્રિસ્તની શાંતિ એ તમારી સંભાળ રાખશે. ખ્રિસ્તમાં વાલા ભાઈ બહેનો, જો એ ઈશ્વરની જે સમજ શક્તિની બહાર જે શાંતિ છે, એ જે શાંતિની જરૂર છે, તો વાલા ભાઈ બહેનો પ્રભુ ઈસુ ખ્રિસ્તની જેમ એકાંતમાં પ્રાર્થના કરવી પડશે. આપણે એકાંતમાં પ્રાર્થના કરતા શીખીએ. બીજી જે મહત્વની બાબત આપણને શીખવા મળે છે એ તો એલિયાની જેમ પ્રાર્થના કરીએ, ઈસુની જેમ એકાંતમાં પ્રાર્થના કરીએ શાંતિને માટે. બીજી બાબત, એલિયાની જેમ પ્રાર્થના કરીએ. પહેલો રાજા તેનો 18મો અધ્યાય 30-40 વચન તમે જુઓ તો એલિયા એ કાર્મેલ પર્વત પર જાય છે. બાલના 400 પ્રબોધકો ત્યાં છે. પાણીથી એ ભીની કરેલી વેદી ત્યાં વેદી એ સળગાવવાની છે, અને બાલના 400 પ્રબોધકોને એ એલિયા પડકાર આપે છે. એક તરફ એલિયા છે, બીજી તરફ બાલના 400 પ્રબોધકો છે. અને એલિયા કહે છે કે તમે તમારા દેવોને પોકારો, તમે તમારા દેવોની પ્રાર્થના કરો, અને એ આકાશમાંથી અગ્નિથી ઉત્તર આપે, એ જ ખરો દેવ એવું માનવું. જે દેવ, જે ઈશ્વર એ આકાશમાંથી અગ્નિ મોકલશે, આ વેદીને ભસ્મ કરશે, એ જ જીવતો દેવ ગણાશે, એ જ પ્રભુ છે એવું તમારે માનવું. અને વચન કહે છે કે સાંજે અર્પણની વેળાએ, પ્રાર્થનાની વેળાએ એલિયા એ વેદીની પાસે આવે છે અને એ પ્રભુને કહે છે કે પ્રભુ આજ તારું સામર્થ્ય પ્રગટ કર. તો ઇઝરાયલમાં
યહોવા દેવ એ મોટો દેવ છે. આજે તું તારું સામર્થ્ય પ્રગટ કર. અને વાલા ભાઈ બહેનો, ત્યાં એ પ્રભુનો અગ્નિ પ્રગટ થાય છે અને વેદીને અગ્નિથી ભસ્મ કરી દેવામાં આવે છે. એલિયાની પ્રાર્થના પ્રભુ સાંભળે છે, એનો જવાબ આપે છે. પણ વાલા ભાઈ બહેનો, આ શાનું પરિણામ આવ્યું? રાતોરાત એલિયાની પ્રાર્થનાનું પરિણામ નથી. જ્યારે ઇઝરાયલમાં એલિયાના સમયમાં 3.5 વર્ષ સુધી દુકાળ પડ્યો, ત્યારે એલિયા એ કરીંત નાળામાં સંતાઈ રહ્યો. કાગડો એલિયાને ખોરાક આપતો હતો. સમય પસાર થતો ગયો. એ કરીંત નાળું પણ એ સુકાઈ ગયું. ત્યારે પ્રભુ એલિયાને વિધવાને ઘેર મોકલે છે. વરસાદ ના આવ્યો ત્યાં સુધી એલિયાને સંતાઈ રહેવું પડ્યું. અને આ જે 3.5 વર્ષનો સમયગાળો હતો, એમાં એલિયાએ શું કર્યું? વાલા ભાઈ બહેનો, એલિયાએ 3.5 વર્ષ સુધી એકાંતમાં રહીને, એ કરીંત નાળામાં રહીને, કોઈ મનુષ્ય નહોતું સાહેબ. બાઇબલ કહે છે કે કરીંત નાળામાં ઈશ્વરે કાગડાને નિર્મિત કર્યો હતો. એ કાગડો એલિયાને ભોજન આપતો હતો. અને એલિયા એ કરીંત નાળામાં પ્રભુની પ્રાર્થના કરતો હશે. એ કરીંત નાળું સુકાઈ ગયું. ઈશ્વર એલિયાને વિધવાના ઘેર મોકલે હશે. અને આ બધા જ સમયમાં એલિયાએ 3.5 વર્ષ સુધી એકાંતમાં સંતાઈ રહીને પ્રભુની પ્રાર્થનામાં એ સમય ગાળ્યો. અને એ પ્રાર્થનાનું પરિણામ વાલા ભાઈ બહેનો કાર્મેલ પર્વત પર આપણને જોવા મળે છે. કે ક્યાં બહારના 400 પ્રબોધકો અને ક્યાં એલિયા પ્રાર્થના કરે છે અને બહારના 400 પ્રબોધકોને હંપાવે છે. બહારના 400 પ્રબોધકોની પ્રાર્થના એ નિષ્ફળતા નીવડે છે અને એલિયાની પ્રાર્થના પ્રભુ સફળ કરે છે. એલિયાની પ્રાર્થના પ્રભુ સફળ કરે છે. ખ્રિસ્તમાં વાલા ભાઈ બહેનો, આજે એલિયાનું જીવન આપણને પડકાર આપે છે કે તમારા સંજોગો ગમે તેવા હોય, તમારા દિવસો ગમે તેવા હોય, તમારી પરિસ્થિતિ ગમે તેવી હોય, પણ એ એકલતા ભર્યા જીવનની અંદર, એ તોફાનોથી ભરેલા જીવનની અંદર, એ દુઃખોથી ભરેલા જીવનની અંદર મારે ને તમારે એલિયાની જેમ પ્રાર્થના કરવી પડશે. એલિયા એ કરીંત નાળું સુકાઈ ગયું ત્યારે એલિયાને વિચાર આવ્યો હશે કે મારે ક્યાં જવું, પણ પ્રભુ એમના પગલાં ગોઠવતો ગયો અને 3.5 વર્ષ સુધી પ્રભુ એલિયાની સાથે રહ્યા. આપણા જીવનોમાં દુઃખો આવે છે, તકલીફો આવે છે, અશાંતિ અનુભવીએ છે. એવા સમયની અંદર મારે ને તમારે પ્રાર્થના કરવાની જરૂર છે. એલિયાની જેમ આપણે પ્રાર્થના કરીએ અને એલિયાએ જે પ્રાર્થના કરી એ પ્રમાણે પ્રભુ આપણને તેનો જવાબ પણ આપશે. એલિયાની પ્રાર્થનામાં બીજો એક બનાવ આપણને યાકૂબનો પત્ર 5મો અધ્યાયની 17-18 જોવા મળે છે કે એલિયા સ્વભાવે આપણા જેવો માણસ હતો, પણ વરસાદ ન વરસે તેવી તેને પ્રાર્થના કરી, વિનંતી કરી અને 3.5 વર્ષ સુધી પૃથ્વી પર વરસાદ પડ્યો નહીં. આપણા જેવો માણસ, આપણા જેવો સ્વભાવ, આપણા જેવું જીવન, પણ આખા ઇઝરાયલમાં વરસાદ પડતો અટકાવે છે. અને એ એલિયાની ટૂંકી પ્રાર્થનાએ 3.5 વર્ષ સુધી વરસાદને બંધ કરી દીધો. કેટલી ગજબની પ્રાર્થના વાળા ભાઈ. અને બાઇબલ કહે છે અને તેણે ફરી પ્રાર્થના કરી અને આકાશમાંથી વરસાદ પડ્યો અને ધરતીમાંથી સારો પાક નીપજ્યો. એલિયાની પ્રાર્થના એ પરિણામ લાવનારી બની. આજે મારે ને તમારે એ વિશ્વાસથી, પ્રામાણિકતાથી એલિયાની જેમ પ્રાર્થના કરવાની જરૂર છે. આપણે શાંતિને માટે, આપણા કુટુંબને માટે, પરિવારને માટે ઈસુની જેમ એકાંતમાં પ્રાર્થના કરવાની છે, એલિયાની જેમ પ્રાર્થના કરવાની છે. અને ત્રીજી અને મહત્વની બાબત એ તો આપણે પરિણામ મળે એવી પ્રાર્થના કરવાની છે. આપણે જ્યારે પ્રાર્થના કરીએ ત્યારે આપણને 100% એ પરિણામ મળે એવી પ્રાર્થના કરવાની છે. તમે જુઓ તો લુકની સુવાર્તા, ત્રીજી બાબત, પરિણામ મળે એવી પ્રાર્થના આપણે કરીએ. લુકની સુવાર્તા તેનો 6 અધ્યાય અને 13મા વચન તમે જુઓ તો ત્યાં બાઇબલ કહે છે કે પ્રભુ ઈસુ ખ્રિસ્તે આખી રાત પ્રાર્થના કરી
પ્રાર્થના કરી અને 13મા વચનમાં લખ્યું છે કે દહાડો ઉગ્યો ત્યારે તેણે પોતાના શિષ્યોને બોલાવીને તેઓમાંથી 12ની પસંદગી કરી અને તે લોકોને પ્રેરિતો કહ્યા. ઈસુ પહેલા પ્રાર્થના કરે છે અને પછી પસંદ કરે છે. બાઇબલ આપણને શીખવાડે છે કે કોઈ પણ બાબત એ પસંદ કરતા પહેલા આપણે પ્રાર્થના કરીએ. અને ઈસુએ શિષ્યોને પસંદ કર્યા તે પહેલા બાઇબલ કહે છે આખી રાત તેણે પ્રાર્થનામાં કાઢી. આજે આપણે શું કરીએ છીએ? આપણે પ્રથમ પસંદગી કરીએ છીએ અને પછી પ્રભુને કહીએ છીએ કે પ્રભુ આને આશીર્વાદ આપો. જ્યારે માથિયસની પસંદગી કરવાની હતી ત્યારે શિષ્યોએ પ્રાર્થના કરી અને પ્રભુને કહ્યું કે અમે આ ચિઠ્ઠી નાખીએ છીએ અને એમાંથી જે નામ આવે એ યહૂદાની જગ્યાએ પ્રેરિત કહેવાય. શિષ્યોએ પહેલા પ્રાર્થના કરી અને પછી પસંદગી કરી. વાલા ભાઈ બહેનો, પ્રભુ ઈસુ ખ્રિસ્તે જે 12 શિષ્યો પસંદ કર્યા એમાંનો કોઈ પરફેક્ટ નહોતો, કોઈ સંપૂર્ણ નહોતો, કોઈ પવિત્ર નહોતો, પણ એનો મતલબ કોઈ પરફેક્ટ નહોતો. તો એનો મતલબ એવો થાય કે ઈસુની પ્રાર્થનામાં ઉણપ હતી, એવું કહેવાય કે ઈસુના શિષ્યોમાં કોઈ પરફેક્ટપણું જોવા નહોતું મળતું, અધૂરાપણું હતું, તો એવું કહેવાય કે ઈસુની પ્રાર્થનામાં ઉણપ હતી. બાઇબલ કહે છે કે ઈસુએ આખી રાત પ્રાર્થના કરી, પસંદ કર્યા, તો એ શિષ્યોમાં ઉણપ હતી. ખ્રિસ્મવાલા બહેનો, જો તમે બાઇબલ વાંચો તો પહેલું જ નામ આવે છે. 12 શિષ્યોનો અભ્યાસ કરો તો પહેલું જ જે નામ આવે છે એ સિમોન પિત્તરનું છે. અને આગળ જતા સિમોનને આપણે કેવા પિત્તર તરીકે જોઈએ છે? ઈસુનો નકાર કરનાર. ઈશ્વરે જ્યારે આખી રાત પ્રાર્થના કરી, દાડો આપતા એ શિષ્યોને પસંદ કર્યા, એમાંનું પહેલું જે નામ છે એ પિત્તર છે. પિત્તર એ ઉતાવળ્યા સ્વભાવનો. પિત્તર એ ગેથસેમાની વાડીમાં એ કાન કાપી નાખનાર. પિત્તર એ ઈસુનો નકાર કરનાર એ પિત્તર હતો. અને પિત્તરે ઈસુનો 3 વાર નકાર કર્યો એવું બાઇબલ કહે છે. ત્યારબાદ બીજું નામ આવે છે યાકૂબ અને યોહાન, જે જબ્દીના દીકરા હતા. અને પ્રભુ એમની પસંદગી કરી. આજે યાકૂબ અને યોહાન એ બંને ભાઈઓ મહત્વકાંક્ષી હતા. અને એકવાર આ 2 શિષ્યો પોતાની માને લઈને ઈસુ પાસે આવે છે અને એમની મા ઈસુને કહે છે કે ઈસુ, તમે તમારા રાજ્યમાં આવો ત્યારે મારા આ 2 દીકરાઓને ડાબે અને જમણે બેસાડજો. એ શું બતાવે છે? આ બંને શિષ્યો એ મહત્વકાંક્ષી હતા. ઈશ્વરે, પ્રભુ ઈસુ ખ્રિસ્તે તેમને પ્રાર્થના સાથે પસંદ કરેલા હતા, તો પણ એમનામાં અધૂરાપણું હતું. અને ત્યારબાદ જે શિષ્યનું નામ આવે છે એ તો થોમા, જેને આપણે શંકાશીલ થોમા તરીકે ઓળખીએ છીએ. થોમાને પણ ઈસુએ પોતાની સેવામાં પસંદ કર્યો. ત્યારબાદ જે શિષ્ય આવે છે સિમોન જલોતસ. ઈસુએ સિમોન જલોતસને પણ પસંદ કર્યો હતો. ત્યારબાદ આવે છે યહૂદા ઇસ્કારિયોત, જેને હું ને તમે જાણીએ છીએ, જે વિશ્વાસઘાતી હતો. એ યહૂદા ઇસ્કારિયોતે યરૂશાલેમ એ મંદિરના લોકોની સાથે દગો કરીને ઈસુને વેચીને ઈસુને એ સિપાહીઓને પરસ્વાધીન કરનાર એ શિષ્ય હતો. બાઇબલ કહે છે ઈસુએ પણ એ યહૂદા ઇસ્કારિયોતને પસંદ કર્યો. તો એવું કહેવાય કે ઈસુની પ્રાર્થનામાં ઉણપ હતી અને તો એ પ્રભુએ આવા લોકોને પસંદ કર્યા. ખ્રિસ્મવાલા ભાઈ બહેનો, આ ઈસુની પ્રાર્થના બતાવે છે કે પ્રાર્થના પછીની જે પસંદગી હોય છે એ ભલે પસંદ કરેલા લોકો બરાબર ના હોય, પણ જો પ્રાર્થના સાથે એમને પસંદ કર્યા છે તો ઈશ્વર એમના જીવનોને એવી રીતે આશીર્વાદિત કરશે, ભલે એમના જીવનોમાં એ ઉણપ હશે, બીજાના જીવનોને માટે એ આશીર્વાદનું કારણ બનશે, એ ઉદ્ધારનું કારણ બનશે. અને ખ્રિસ્મમાં પ્રિય ભાઈ બહેનો, એ શિષ્યો જેમનામાં અધૂરાપણું હતું, ઉણપ હતી, ખામીઓ હતી, ત્રુટિઓ હતી, પણ પ્રભુ ઈસુ ખ્રિસ્તે એ પ્રાર્થના સાથે પસંદ કર્યા. અને પસંદ કર્યા પછી એ શિષ્યોને પ્રભુએ એવી રીતે તૈયાર કર્યા, એવી રીતે શિક્ષણ આપ્યું, એવી રીતે તાલીમ આપી કે એ શિષ્યો આ જગતમાં, આ પૃથ્વીને એ ઉથલ પાથલ કરનારા
બની ગયા. અને તેમાંનો એક શિષ્ય, 12માનો એક શિષ્ય સંત થોમા ઈસવીસન 52ની સાલમાં ભારતમાં કેરળ રાજ્યમાં આવ્યા અને 7 મંડળીઓની સ્થાપના કરી અને સુવાર્તા આપતા આપતા તેમનું મરણ થયું. આજે આપણે જે પણ કરીએ એ પ્રાર્થના સાથે કરીએ, પ્રાર્થના સાથે કરીએ. અને બાઇબલ કહે છે એ પ્રમાણે આપણા જીવનોમાં નબળાઈઓ હોય, આપણા જીવનોમાં દુઃખો ગમે તેવા હોય, પણ આ બધી જ પરિસ્થિતિમાં આપણે પ્રાર્થના કરીએ. પ્રભુ ઈસુ ખ્રિસ્તે એ શિષ્યોને પ્રાર્થના સાથે પસંદ કર્યા, તાલીમ આપી, શિક્ષણ આપ્યું. અને ત્યારબાદ જ્યારે પ્રભુ ઈસુ ખ્રિસ્તનું સ્વર્ગારોહણ થયું એ પછી પ્રભુ ઈસુ ખ્રિસ્ત એ પોતાના શિષ્યોને અધિકાર આપ્યો. વાલા ભાઈ બહેનો, અધિકાર આપ્યો. અને અધિકાર તો એ હતો કે જાઓ, સર્વ દેશનાઓને શિષ્ય કરો, બાપ, દીકરા તથા પવિત્ર આત્માના નામે તમે બાપ્તિસ્મા આપતા જાઓ. પ્રભુએ એ શિષ્યોને આજ્ઞા કરી હતી કે તમે જાઓ, તમે હવે આ કામને આગળ લઈ જાઓ. પ્રાર્થના સાથે ઈસુએ આ શિષ્યોની પસંદગી કરી હતી. આ જે શિષ્યો ઈસુના મરણ વખતે ઈસુને મૂકીને નાસી ગયેલા, ઈસુને મૂકીને નાસી ગયેલા, ઈસુના મરણ વખતે ડરી ગયેલા, ગભરાઈ ગયેલા, પણ હવે એ જ શિષ્યો જેમને પ્રાર્થના સાથે પ્રભુ ઈસુ ખ્રિસ્તે પસંદ કર્યા હતા, એ શિષ્યો પોતાના જીવના જોખમે આખા વિશ્વમાં સુવાર્તા પ્રચાર કરનારા બન્યા. ને વાલા ભાઈ બહેનો, આ પ્રાર્થનાનું પરિણામ છે, આ પ્રાર્થનાનું પરિણામ હશે. ખ્રિસ્તમાં વાલા ભાઈ બહેનો, આજે 3 બાબતો આપણે અભ્યાસ કરી ગયા કે શાંતિ માટે આપણે કેવી રીતે પ્રાર્થના કરી શકીએ. તો નંબર 1, પહેલી બાબત, ઈસુની જેમ એકાંતમાં પ્રાર્થના કરીએ. બીજી બાબત, એલિયાની જેમ પ્રાર્થના કરીએ. અને ત્રીજી બાબત કે પરિણામ મળે એવી પ્રાર્થના કરીએ. ખ્રિસ્તમાં વાલા ભાઈ બહેનો, આજે આપણે પ્રાર્થના કરીએ છીએ, પણ જો એનું પરિણામ નથી મળતું, જો એનો જવાબ નથી મળતો, તો બાઇબલનો પ્રભુ કહે છે કે તમે એના માટે પ્રાર્થના કરો. તમારા ઘૂંટણો એ પ્રભુની આગળ નમાવો. જો તમારા જીવનોમાં આજે શાંતિ નથી, જો તમારા જીવનોમાં આજે દુઃખોનો અનુભવ કરી રહ્યા છો, જો તમે તમારા જીવનોમાં આજે તોફાનોનો અનુભવ કરી રહ્યા છો, જો તમે આજે તમારા જીવનની અંદર એ પડતીના અનુભવો, પડતીના સંજોગોમાંથી પસાર થઈ રહ્યા છો, તો પ્રભુ કહે છે કે તમે એકાંતમાં પ્રાર્થના કરો. તમે તમારી ઓરડીનો દરવાજો ખોલો અને પ્રભુ સાથે પ્રાર્થના કરો. બાઇબલનો ઈશ્વર કહે છે એલિયાની જેમ પ્રાર્થના કરો. એલિયાના જીવનમાં દુઃખો હતા, તકલીફો હતી, એ કરીંત નાળામાં હતો, પણ એ કાર્મેલ પર્વત પર વિશ્વાસની પ્રામાણિકતાથી યહોવાને પ્રાર્થના કરી અને એ વેદીને સળગાવી અને આખું ઇઝરાયલ એ યહોવાની પાસે આવ્યું. ખ્રિસ્તમાં વાલા ભાઈ બહેનો, આજે આપણે આપણા ઘૂંટણો પ્રભુની આગળ નમાવવાની જરૂર છે. આજે આપણે આપણા જીવનમાં એ પ્રાર્થનાની વેદી સળગાવવાની જરૂર છે. ત્યારે શું વાલા ભાઈ બહેનો, આજે મારા વ્યક્તિગત જીવનની પ્રાર્થનાની વેદી સળગી રહી છે કે ઓલવાઈ ગઈ છે? આજે મારા કુટુંબની પ્રાર્થનાની વેદી સળગી રહી છે કે ઓલવાઈ ગઈ છે? આજે મારી મંડળીની એ પ્રાર્થનાની વેદી સળગી રહી છે કે ઓલવાઈ ગઈ છે? જો ઓલવાઈ ગઈ હોય તો ફરીને એકવાર આજે આપણે એ વેદીને સળગતા કરીએ. સરસ ગીતમાં લખ્યું છે કે રાખજો દીવા સળગતા રાખજો, વાયરે જોજો ના ઓલવાઈ જાય. ખ્રિસ્તવાલા ભાઈ બહેનો, આજે સાંજે આપણે બધા જ આપણા દીવાઓ એ પ્રાર્થનાની વેદી હંમેશા સળગતી રાખીએ અને પ્રભુ ચોક્કસ પ્રાર્થનાના પરિણામો આપણને આપશે. પ્રભુ આજનું વચન સમજવા આપણ સર્વને તેની આશીષ આપે. આમેન. પ્રાર્થના કરીએ. અમારા જીવંત અને પ્રેમાળ અને કૃપાળુ ઈશ્વર, પ્રભુ તમારી અજાયબ અને અદ્ભુત કૃપામાં તમારું અજાયબ અને અદ્ભુત વચન તમે અમારી સમક્ષ લાવ્યા. અને પ્રભુ
જો આજે અમે દુઃખોમાં હોઈએ, અશાંતિમાં હોઈએ, નિરાશામાં હોઈએ, ચિંતામાં હોઈએ, તો તમારી જે શાંતિ સમજશક્તિની બહાર છે એ અમારી સાથે છે. પ્રભુ, આજે મેં તમારી પાસે આવીએ છીએ. પ્રભુ, તમે અમને પ્રાર્થના કરવાનું જે આહ્વાન આપ્યું છે, જેમ તમે એકાંતમાં એ પહાડ પર આખી રાત પ્રાર્થના કરી, પ્રાર્થના સાથે શિષ્યોને પસંદ કર્યા, એ શિષ્યોને અધિકાર આપ્યો, અને એ શિષ્યોના સ્વભાવમાં નબળાઈઓ હતી, ખામીઓ હતી, ત્રુટીઓ હતી, પણ જ્યારે તમે પ્રાર્થના સાથે પસંદ કર્યા, તેમના જીવનોને એવી રીતે તૈયાર કર્યા કે આ જગત ને પૃથ્વીને ઉથલ પાથલ કરનારા બન્યા. પ્રભુ, આજે અમે તમારી પાસે આવીએ છીએ. આજે અમે પ્રભુ અમારા મસ્તકો તમારી આગળ નમાવીએ છીએ. પ્રભુ, હું આ રહ્યો, પ્રભુ હું આ રહ્યો. પ્રભુ, તું મને તૈયાર કર. પ્રભુ, તું મને ઘડ. અને પ્રભુ, તમે અમારા કુટુંબને, પરિવારને, મંડળીને આશીર્વાદ કરો. પ્રભુ, તમે અમારા પ્રભુ સંજોગો જાણો છો. પ્રભુ, તમે અમારા દિવસો જાણો છો. તમે અમારા દુઃખો જાણો છો. ત્યારે બધી જ બાબતો અમે તમારી આગળ મૂકીએ છીએ. ત્યારે આજના વચનના પ્રકાશમાં અમે મારી જાતનું જીવતું પવિત્ર તમને અર્પણ કરતા અમારી પ્રાર્થના ઈસુ પ્રભુને નામે માંગીએ છીએ. આમેન. भरोसा मेरा, तू ही सहारा है मेरा. मुश्किल समय में तू ही दिलासा, साथ रहेगा तू सदा. करुणा भलाई यीशु तेरा नाम रहे ऊंचा. मैं हाथ उठाकर गाऊंगा, यीशु तेरा नाम रहे ऊंचा. बचाया तूने, जीवन नया है दे दिया. नाम लेकर पुकारा मुझे, महिमा से मुझको भर दिया. करुणा भलाई सदा रहेगी मुझ पर. तेरी विश्वास योग्यता देखूंगा मैं उम्र भर. मैं हाथ उठाकर गाऊंगा, यीशु तेरा नाम रहे ऊंचा. तेरा नाम रहे ऊंचा. आदर और महिमा हो तेरी, तू ही हमारा खुदा. पूरी हो तेरी ही मर्जी, आए तेरा राज.
सदा रहेगी मुझ पर तेरी शाश्वतता। देखूंगा मैं उम्र भर, मैं हाथ उठाकर गाऊंगा यीशु तेरा नाम रहे ऊंचा। मैं हाथ उठाकर गाऊंगा यीशु तेरा नाम रहे ऊंचा। यीशु तेरा नाम रहे ऊंचा। यीशु तेरा नाम रहे ऊंचा। पवित्र मुझे बना दे प्रभु, शुद्ध मुझे कर दे प्रभु। पवित्र मुझे बना दे प्रभु, शुद्ध मुझे कर दे प्रभु, ताकि तेरे जैसा दिखूं, ताकि तेरे जैसा दिखूं।
આત્મા